एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। नदर करो महाराज, भूल चिमो हवरी प्रवापन, भूलनहार कहाँ को मोसो। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज पातशाह दरवेश नदर करनी साहिब। वाहिगुरु 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 जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज 35वीं पौड़ी दी शब्द विचार है। अगर कोई पढ़ दे तो फिर विचार शुरू करिए। तरम खंड काय हो तरम, ज्ञान खंड का खो करम। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। केते बर में काढ़त काढ़िए, रूप रंग के वेश। केत्या करम भूमि मेर केते, केते धूप देश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। केत्या खाणी केत्या बाणी, केते पात नरिंद। केत्या सुरती सेवक केते, नानक अंत नांत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। महाराज कृपा करन। केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। सुरत का ज्ञान हो गया जिसनों, वो सेवा करन लग पे। जीवन का भ्रम मिट गया है, ज्ञान आ गया है। सुरत दे उजागर होने तो बाद अंतर बाहर ज्ञान की बरखा मैनू ऐ समझाती है कि जीवन है की। धर्म के खंड विच मैनू ऐ समझ आ गई कि कादे लई मैं इत्थे आया हाँ। मैं इत्थे की कमाना है, धर्मसाल है। धर्म की है, जो मेरा सत है उसका ग्रहण कर लेना, धारण कर लेना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। वो मेरा असल नेचर है। जीवन विच मैं आया हाँ, पर मैं कमाना कुछ होर है। जो इत्थे दिखदा है यह मेरी कमाई नहीं है। असल कमाई वो है जो मेरे मन दे विच उजागर हो के मैनू मेरे सत नाल जोड़ दे, निरंकार दे सत नाल जोड़ दे। यह धर्म है। अलग अलग अज दी दुनिया विच अलग अलग धर्मां विच कहा जाता है, अलग अलग भुलेखे पा के लोकां नूं भटकाया जाता है, पर धर्म सब दा इक्को ही है। ईवन असी लोग भी हुण बाणी तो प्रेरणा ना लैण करके जीवन दे सत तो टुटे हुए हाँ। जीवन दे सत का मतलब जीवन दे सत वल मुख नहीं कर पा रहे। उस पासे शक्ति एनर्जी नहीं लगा पा रहे जो साडा धर्म है।
सब दा धर्म है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। धर्म के कई अर्थ बनते हैं। जो मेरा ज्ञान है, मेरा तत्व है, मेरा सत है, उस वल मैं जदों टुरांगा तो झूठ तो टुट जाएगा मन, सुरत का ज्ञान हो जाएगा। यह खिंडिया होया मन हुण सुरत दे भाव नाल दर्शन देगा। और सुरत का ज्ञान होने का मतलब है कि शब्द और सुरत की कमाई नाल सांझ पै गई है। अगे सानू ऐसे खेड दे प्रगट दर्शन कराणगे साहिब। खड़िए शब्द सच्ची टकसाल, कर्मखंड विच भी दसणगे, सरमखंड विच भी दसणगे। सिख दा धर्म अगर इस तरह विचारिया जाए तो आनंद की प्राप्ति सिख दा धर्म बनता है। शब्द की सांझ सिख दा सर्व शब्द धर्म बनता है। सुरत और शब्द की इस खेल दे विच सिख उतरे, उहदा फर्ज बनता है। उस दिन वीर पुछदे सी, तुसी बजुर्गां नाल रहे, उन्हां दी गल तो सुनाओ। ज़्यादा गल तो सुनाण वाली होंदी नहीं है, और कई गल्लां असीं सुनना भी नहीं चाहुंदे, इस करके मैं भी चुप हो जाना। पर मैनू एक वचन बड़ा याद है उन्हां दा। जितना उन्होंने अपने जीवन विच अमृत वेला, जिसनों असी हुण होर तरह कह दईए पिछली रात, पिछली रात का अभ्यास जितना उन्होंने किया है, शायद ही कोई मैं जानता हाँ जिसने किया होए। कुछ वीर हैं, भैणां हैं जिहड़े इत्थे हुण असी भी चखण का यतन करते हैं। पर एक गल वो कहंदे सी, ए वेला संभाल लो, सब कुछ संभलन का ए वेला कुंजी है। मन दे रोग हटाने हैं, जीवन दे विच विघन आ रहे हैं, ए वेला संभालना है। धर्म अर्थ काम मोह अगर इस तरह देखिए तो धर्म और मोह नूं संभालना है। उन्हां दोनों तो संभलन ते अर्थ और काम पिछे पिछे टुरदा है। बनत कुछ फर्क है। दरअसल कई गल्लां तो संकोच कर जाता है मन, क्योंकि अजकल दी विचारधारा किस कारण तां इस धर्म नूं हुण सिर्फ डिफाइंड पैरामीटर च रखण दी लोड़ पै गई है कि सिर्फ विचार तक धर्म नूं सीमित रखिए, उस तो उपर ना ले जाइए। और धर्म शुरू ही निर्विचार तो होंदा है, सुरत तो शुरू होंदा है, एकाग्र मन तो शुरू होंदा है। एक पल जिन एक चिंत आयो, काल फास के बीच ना आयो। सावधान एकाग्र चीत। सिख दा वैसे तो कई उपदेश ने गुरु दे, पर एक उपदेश भी पल्ले बन ले सिख तो गुरु नाल एक मिकता हो जाती है। जिवें गुरु का हर बचन पूरा है, गुरु जेरी भी गल करता है उहदे विच उहदे पूरे दर्शन हैं। किसी भी गुरु की गल नूं पकड़ लईए, उसनूं असी कमाण लग पैंदे हां ते गुरु दे पूरे दर्शन प्रगट हो जाते हैं। एक भी बचन जीवन नूं कमाना होए, एक बचन की कमाई कर लईए, सब कुछ सने सने सब कुछ। चाबी तां जीवन दी नाम ही है। दो ही साहिब ने सानू उपदेश कर्म करके दिते हैं, नाम और संगत। देखो किवें व्याकुल हुंदा है मन, कुछ देर संगत ना मिले
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬੋਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਘਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ 'ਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੀਤ 'ਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਉਪਰਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ ਮਨ ਝੂਠ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੀ ਭਰਮ ਜਦੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ, ਜਿਤਨੀ ਦੂਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਮਕ ਦਮਕ ਬੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੋਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਏਗੀ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਔਰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਔਰ ਮੋਖ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਕਾਮ ਔਰ ਅਰਥ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਧਰਮ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਆਇਤ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਨ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੌੜੇਗਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਗਡੰਡੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਧਰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੌਧ
ਧਮਾਪਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਪਾਲੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਬੁੱਧਮ ਸ਼ਰਨਮ ਗੱਛਾਮੀ, ਤਰਨਮ ਸ਼ਰਨਮ ਗੱਛਾਮੀ, ਸੰਗ ਸ਼ਰਨਮ ਗੱਛਾਮੀ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ, ਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਮਪਦਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬੁਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਦੋ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੱਤ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਜਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਕਾਗਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੀ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਜੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਪੇ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ, ਬੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਅਸਲ ਘਰ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ ਮਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਭ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਗੋਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜੋ ਭਾਵ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਔਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਸਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਟਿਕਾਓ ਕਿਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੀ ਕਰਮ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ? ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਭਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਰਮ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਗਰ ਸੱਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਬਰੇਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਦ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਦੋ ਪਲੇਨਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੇਤਰੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰੇ। ਤਾਲਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰੇ ਧਰਮ ਖੇਤਰੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਅਸਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਨਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਔਰ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਔਰ ਅੱਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਨ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਤਾ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਅੰਤਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ 'ਤੇ ਹੀ ਅਕਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਕਾੜਤ ਕੜੀਏ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ
ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਐਫਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹਨ, ਕਿਤਨੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਈ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹਾਵ ਵਿੱਚ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਦਿਖੇਗੀ ਥੋੜੀ ਫਰਕ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਔਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਈ ਨੇ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਔਰ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਕਾੜਤ ਕੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਇਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਔਰ ਵੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਰੂਪ ਔਰ ਰੰਗ ਔਰ ਵੇਸ ਹਟਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਔਰ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਵ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਬਦਲਾਵ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਟਸ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਪਲਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਬਟ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਤਰੇ, ਉਹਦੇ ਕਪਲਟਸ ਨੇ ਮਸਨਵੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੰਗ ਹੋਇਆ, ਰੰਗ ਹਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ। ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਕਾੜਤ ਘੜੀਏ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵੇਸ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ
ਮੇਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰ ਕੀਤੇ, ਸੁਮੇਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰ ਪਹਾੜ, ਕੀਤੇ ਪਹਾੜ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਔਰ ਅੰਤਰ ਵੀ। ਉਹ ਵਿਘਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਰੂਪੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਚਲੀਏ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੀਤੇ, ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੰਡਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅਲੱਗ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲੱਗ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਲੱਗ। ਸਭ ਦੇਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੁਨੀਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤਰੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਤਨਾ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਮਨ ਨੂੰ। ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਤਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅੰਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਲੀਗਰੀ। ਹਰ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 7 ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ 7 ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 7 ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਮਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਾਹਰ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕੁਲਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੀਤੇ, ਕੀਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ।
ਦੇਵਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੀਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੀਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਤਨੇ ਦੇਵਤੇ ਔਰ ਦਾਨਵ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹਾਲਤ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਦੇਵ ਔਰ ਦਾਨਵ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੁਨੀ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕੀਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਭਰੇ ਹਨ, ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਦਾਨਵ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨਵ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨਸੂਰ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਅਲ-ਹਲਜ, ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕੱਟੀ ਉਹਦੀ। ਮਨਸੂਰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਕੌਣ ਹੈ ਮਨਸੂਰ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਡਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੂਡਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੀਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਕੀਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੀਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਰਤਨ ਫਿਰੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਤਨ ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਹਾ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਖਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਦਾਨਵ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਹਾ ਬਾਣੀ। ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ 2 ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ, 10 ਅਰਥ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਘੜਨ ਵਾਲਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ।
ਬਾਣੀ ਹਵਾ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਤੀ ਆਖਾਣੀ ਕੇਤੀ ਹਾ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਭਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ कितने ही ਹਨ, सच्चे और झूठे दोनों। एक अल्लाह अनेक रसूल। महाराज कृपा करन। केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरिंद। केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत नांत। महाराज कहते हैं कि जदों सुरत एकागर हो गई, सेवा विच डुट गई, शब्द और सुरत की सेवा विच सुरत लग गई, तो इहो जे अनंत लोग ने, अनंत ही इहो जे प्रगटावे ने। केतिया सुरती सेवक केते, सुरत नाल सेवा कर रहे हैं। सुरत की सेवा किवें है? जब मैं हंकार नूं त्याग दियाँ तो सेवा विच हाँ, तो एक सेवा एक हो गई सुरत मेरी। फिर केतिया सुरती सेवक केते। महाराज कहते हैं इहो जे कई ने। फिर बेअंतता दे विच सानू दर्शन करा दिंदे हन। कल भी उन्होंने एक बार बेअंतता की गल पौड़ी विच कीती है। नानक अंत ना अंत, इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। पसारे का कोई अंत नहीं है। किस तरह के दर्शन ने उसका कोई अंत नहीं है। किवें दे दर्शन ने उसका कोई अंत नहीं है। उहदी बेअंतता दे विच ही उहदे दर्शन हैं। उहदे दर्शन नाम दे अंदर हैं। ना तो उहदी हद पता है सानू कि उत्थे कित्थे मुकदा है, ना उहदे गुणां दा साडे कोल अंत है, ना उहदे फॉर्म का अंत है, ना उहदे फॉर्मलैस का अंत है। कोई अंत उसका नहीं है जिहड़ा इस दुनिया नूं बनाउण वाला है। ना अखीर है, ना हद है, ना उहदा आरंभ है, उहदा नाम है बस। नाम लईए नरक ना जाइए। ज्ञान खंड में अगे दसणगे हुण फिर अज दी विचार भुल्लां चुक्कां दी क्षमा देना महाराज। ज्ञान खंड दा करम जिवें भाव सी इवें प्रगट होया है। किसी ने सोध करना होए तां जी आयां नूं। धन्नवाद। वाहिगुरू जी।